और ये कह रही है हरसिमरत कौर बादल कि अमरिंदर सिंह ईडी करके उत्थे गया हुआ है। वो बई 13 साल तेरे ईडी करके तो मैं अदालतां च रहा। ये नहीं, ये बादलों ने मेरे ते किते जेडे मुकदमे और केस किए से, तो मैनू ना समझा ईडी उडी का। मैनू ईडी उडी का कोई फर्क नहीं है, जिन्ने मर्जी लगे रहे। 13 साल पहले लगे, 13 साल हूँ लगना। आई एम नॉट इन द लीस्ट बिट इंटरस्टिड। एंड तुसीं ये झूठ बोलना एक बंद करो। और ये अज मेरे किसान उरों उठ के जदों ये गलबात चली सी दिल्ली दे विच, वो दिल्ली उन्होंने आप क्या 10 दिन पहला ऐलान करता सी कि 26 नूं असीं जावांगे दिल्ली। और तुसीं इस ते बजाए कि आके तुसीं उन्हां नूं कहो कि चंगा बैठो और साडे नाल गलबात करो। इत्थे रस्ते जांदे जांदे ये बीजेपी सरकार ने, अपना खट्टर की सरकार ने वाटर कैनन छड्ड दिओ जी, ਉਹਦਾ ਤੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਾਰੋ ਕੁੱਟੋ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੋ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬੋਲੀ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਆਪ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। और हम कहते हैं सानू पता ही नहीं सी, तो फिर तुहानू पता नहीं सी कि ऑर्डीनेंस आ रहा। और तुहानू ये नहीं पता संविधान दे विच की हुंदा है कि एक बार ऑर्डीनेंस पास हो जाए फिर वो ऑर्डीनेंस जाता है पार्लीमेंट। जैसे ही पार्लीमेंट बैठती है पहले सैशन दे विच ही उत्थे पास हुंदा है और बिल बनता है और एक्ट बनता है। एक्ट बन गया। और हम कहते असं मैंने तो पता ही नहीं सी, तुसीं अनपढ़ हो कोई कि तुहानू पता नहीं कि उत्थे की हो रहा है की नहीं हो रहा। और दूजे इत्थे भगवंत मान और दूजे उन्होंने और केजरीवाल तो ऊँ ही पता नहीं। पहला तो केजरीवाल मैंने समझाए, हुण गल कुछ होर कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जिहड़े ये 3 बिल पास किए ने पार्लीमेंट के विच, उन्होंने मंजूरी क्यों दी है? एक बिल उन्हें मंजूरी दी हुई है, नंबर 1। दूसरा मैं पूछना चाहुंदा कि जब सारे सूबे राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब असीं सारिਆਂ ने इस नूं रद्द करता सी, तू क्यों नहीं रद्द? तू असैंबली बुला के तू क्यों नहीं रद्द किया? उत्थे तेरे पिंड नहीं है दिल्ली दे विच? किन्ने पिंड ने दिल्ली के सारे आले दाले, सारे उत्थे लोग उत्थे किसानी करते हैं। तुसीं उहदे बारे सोचना नहीं कुछ? तो इत्थे मैनूं इत्थे गल्लां करदे बड़ा चलाक जिहा चुस्त जिहा आदमी है। और ये जिहड़ा इहनूं पता है, ये हुण कोशिश कर रहा है किसी हल कड्ढण नूं। कल मैं गया होम मिनिस्टर नूं मिलन और वो कहते ने जी ये जिहड़े किसान बैठे ने उत्थे नैशनल सिक्योरिटी का खतरा है। किहने कहा तैनूं? मैं क्या तू मैनूं सुणदा है? कुछ होम मिनिस्टर नाल गल करदे ऐसे गल्लां करनियां, झूठ बोलना, ये तेरी आदत बन गई है तेनों। वीरों ते भैनों, कुछ दिनों तो तुसीं देख रहे हो अपने किसान दिल्ली दे विच बैठे ने, और उस तो पहला इत्थे भी रेलवे लाइनां ते बैठे से, ते होर टोल प्लाजाज वगैरह बैठे से। ये सितंबर तो ये गल चली सी जदों सेंटर की सरकार ने 3 बिल पास किए। पहले असीं कीते जिहड़े बिल लिया के असैंबली दे विच इन्हां नूं रद्द कीता। और साढ़े कोल अधिकार सी आर्टिकल 254(2) के अधीन असी अपने बिल पास करते। लोग पूछते हैं कि तुसीं कैसे पास करते हो? क्योंकि ये कानून है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि आपां ये बिलों नूं असीं रद्द कर सकते हैं। पहला भी होया समा बीजेपी की सरकार ने, जदों साडी सरकार दिल्ली दे विच सी, गुजरात दे विच उत्थे कोई बिल उन्होंने सेंटर ने बिल पास किया सी, इन्हां नूं पसंद नहीं आया, तो उत्थों उन्होंने अपने 254(2) के अधीन अपना बिल उत्थे पास करके दिल्ली भेजा। और उत्थे राष्ट्रपति जी से प्रणब मुखर्जी उन्होंने उस नूं अपनी प्रवानगी दी। वो बिल गुजरात का पास हो गया और जिहड़ा सेंट्रल एक्ट सी वो रद्द हो गया। इसी दे अधीन, इसी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन के अधीन असी अपने असैंबली दे विच बिल पास किए अपने तौर पर, जो असी समझते कि आप साड़ी किसानी के वास्ते लोड़ सी। और असी वो भेजता सी, गवर्नर साहब ने दिल्ली भेजना सी, भेजा हाले या नहीं भेजा मैं नहीं जानता। लेकिन इन्हां दे कोल असी राष्ट्रपति उत्थे जब राष्ट्रपति भवन गए, सारे पार्टियां ने यूनैनिमसली पास किया सी असैंबली च। आम आदमी पार्टी विच ही सी, अकाली दल विच ही सी, लोक इंसाफ पार्टी विच ही सी। और उत्थों असी उठ के सीधे जाके गवर्नर साहब नूं असी बिल दे के आए सारे इकट्ठे होके। बाद च सियासत ने उन्होंने मोड़ दे दी और उन्होंने सोच कुछ होर हो गई और बोलन लगे ने, लेकिन असी पास किया। फिर ऑल पार्टी मीटिंग असी बुलाई, वो सारे आए, अकाली दल नहीं आया। फिर असी उस तो बाद किसानों की यूनियंस उन्होंने सद्या, उन्होंने गलबात की,
ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਿਸਾਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ 1966 ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ PL 480 ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ, ਸਦਾਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਅੰਨ? ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 2% ਧਰਤੀ ਔਰ 2% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਅਸੀਂ 40% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ, ਮੰਡੀ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ, ਆੜਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿਓ। MSP ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਜਾਏ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬੈਠੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਾਰੋ ਕੁੱਟੋ, ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ? ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬੋਲੀ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਆਪ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਹਿਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਔਰ ਐਕਟ ਬਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਕੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਏ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ? ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ? ਤੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਜਿਹਾ ਚੁਸਤ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਮ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਡੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ 13 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਈਡੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਔਰ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਈਡੀ ਊਡੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਈਡੀ ਊਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ, 13 ਸਾਲ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਲੀਸਟ ਬਿਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਝੂਠ ਤੋਂ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ SMS ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਖੱਟਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਊਟਪਟਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ, ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਉਸਨੇ ਆਪ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਣੇ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪਦਮਾ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਆਪਣਾ ਮੋੜਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਦਮਾ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਗਰ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜੰਗ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮਾ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪਦਮਾ ਵਿਭੂਸ਼ਣ? ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਦਮਾ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਮੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡੇ, ਨਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡੇ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਛੱਡੇ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਬੂਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਲਓ। ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂ, 3D ਵਾਲਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੋ BI ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ। ਇੱਥੇ 3D ਵਾਲਪੇਪਰ, ਫਲੈਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਕਲਰ ਪੋਸਟਰ,
ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ, ਮੈਰਿਜ ਕਾਰਡ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਬਿੱਲ ਬੁੱਕ, ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਮੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। BI ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਨੇੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ। ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 018 26 266 062 ਅਤੇ 98 550 92 934।